يا دعده هرود دعده أو كوتشانغو أن سيد رادد ما هذا جبي جدوبا وعلامة تاريخ ده العلامة ديون ودعده كم ده دعده إنكي تاريخ ده العلامة دي جبي قال الله ميدا جبي ده أنت بدن تاريخ ده واللغو علامة صدا ودعده يندعي أو تاريخيا يا جبي يرى كوباني وتل ما قصاد وترى بدن له ولذلك وحين باهنا هاي سيدة دبق السد ما أنت إنه آدو قلنا تاريخ قال تاريخ مسلم مد والبا وهي إلهي القرآن كمد قال يمد مسلم وكذا ورمي مواضع العبر كان نحتاجنا أما يسكتاجنا درس كان ما أنت لقون دينا وحلا يدينا كورمه تاريخ أندلس تاريخ ده سري ساعد يبرنا وشجعنا قرن مايا أندلس دولة الأموية لبي سجاشن كي هجرية ده أيالا فرطي طارق بن زياد يا موسى بن نصير قائد كان لورنشري طارق بن زياد ودري لبي سجاشن كي بيلعبين فرشدي أندلس يوجوه الرئيسي أندلس ووطن كي يرى إيبيريا لورنشري أما وجزيرة ما أنت عنكا إسبانيا برتغال أيو بدنيهين غرناطة وآخر مملكة إسلامية غرناطة مقالة هذا الله يرهدا مملكة دي قدام بشيء إسلامي هذا كبح حدي سداد بقول تضبية سجاشن كي محرم كودة دي بالله صار آخر الملوك أبو عبد الله نكى هو يدي قبل جو تري رسائل هاي بغرطويات سيد الرجع إلى لين ويدي سيد الدمر كوجو قبل أبى يترنش يبكي مثل النساء قبل يكشرو وهي تلمام السعادات سيد الرجع إلى شنكر ويدي سيد الدمر كوجو وحليدي مركي قدام بيسيو كدقاقي معاهدة أيوك كجبحي معاهدة مركي لك على الساحة ودونيه فلوس أكتر قدبوا أجي قصرية دي سيو حيسي مركاسائل مكسود ده ديبال ليلي هو يدي بمركا وارد تنكتري وتاريخ مركا سداد بقول يشان سنوات ككوبان سداد كدقيقين اللي سيها دانو غيبيو طبعا كي سنوات بحال دقيقانو هيا طبعا كي سنة تاريخ ذا كم دابا هل دقيقة يكسو بيجمية مركا وأدكتي تاريخ الأندلس هنا كجور رنه سداد دقيقة يوحلا ميدا عموما أندلس لبي سجاشن كي لقى بلابه إلا بقول سداد يصدم كي هجرية ده وحي هوسي من يسي الخلافة الأموية مركي خلافة الأموية يدعدي الدولة العباسية يمشى قبصتي ويل دلني يرى أمويين تكمدا أي دلكي كبحصدي ولا الذي لدلي يساقي بحصدي وحو الصعدة وحو قاري ودن كاسي عبد الرحمن الداخل أو صقر قريش إنك اللي بحيي دولة داسي سجى دبوا أساستي سجى غريب أبو ودن كانت جاي وحباه سنين لكن دولة بمضير كجد استي دبتنا دولة وبلارن أيو دستي دوري صدق سنة بانفليا فري صدق سنوات أيو حكومية وقت جيسي أنتي بدنا الثورات بيك كجد عدي لبعتن يشان ثورات يا كوك عدي أفري صدق كسنوات و maamulay akhiran boqol iyo 70 meelaha markay mareysay ayuu wadanku istiqraarkiisii sugmay madiinada caanka ee madiinada Zahra la yiraahdo Qurtuba ku taala ee taariikhda mudankii ugu caansanaa dunida ahaan jiray ugu quruxda badnaa ayuu waqtiga dhisay masjid Qurtuba oo masaajidka weyn abuu bilaabay ilaa iyo markii dambe masjid Qurtuba sidii loo weyneynayay 1200 oo tiir buu markii dambe lahaa masaajidka tiirarkiisu bilariskiisu 1200 isagoo 1200 bale oo kiniisada ayuu haddana ka dhisay Qurtuba wali masaajidkii waa dhisay laakiin hadda waa kiniisad taariikhda si dheer ee wadankaasi leeyay waa taariikh ma si tiro badan leh ama meelo madmadow oo aad u fool xun oo tiro badan leh meelo aad u qurux badan na leh waa taariikh markaasi runtii daraasadeedu ay tahay taariikha ugu fiican in la daraaseeyo waa taariikh isbedbedelkeedu badan yahay asbaabta keentay isbedbedelkana markiiba aad isha ku dhufanayso aan wax badan oo u fiirfiirsi badan kaaga baahnayn marka aan soo koobo
haddii aan taariikhdan maraaxil u qaybino marxaladdaa hore waa marxaladaasi dhismaha koowaad ee ninkaasi dhisay kadib inanu dhalay baa ka uga dambeeyey kadib inan kale u awowyaha uga dambeeyey qoladaa hore waa iska fiicnay laakiin waxaan jeclahay meesha u baahan inaynu si fiican u daraasayno inaan isu soo dultaago taariikhdani markay muddo socotay ayaa ninkii ugu dambeeyey wakhtiga aan rabo waxaan rabaa cahdigii muluku tawaa'if ay telinaysay cahdigii ugu fitno badnaa inaynu tagno ee taariikhdaasi ka mid ah waa cahdiga loo yaqaano muluku tawaa'if ama boqortooyooyinkii daa'ifaadka yaryar ee kala nooca ah muluku tawaa'if waxaa ka horreeyey 2 boqor oo aada u waaweyn waa cabdiraxmaan الnaasir ama cabdiraxmaan الثالث taariikhda bani umaya 3 nin oo cabdiraxmaan la yidhaahdaa soo maray daakhilkii iyo cabdiraxmaan kii labaad ama athani iyo cabdiraxmaan الثالث nin lagu tilmaamo iyo 3 hishaamkii koowaad kii labaad kii saddexaad cabdiraxmaan الثالث oo cabdiraxmaan الnaasir ninka loo yaqaano wuxuu xukumayay waddankaasi 50 sannadood 22 jir isagoo abuu qabsaday waana mararkay ugu qurux badnayd buu waddankaasi gaadhsiiyey nin karti leh oo alla ka cabsi leh oo dawlad xooggan dhistay oo thawraadkii iyo wixii ka soo horjeedo dhan ka takhallusay oo ballaadhiyey dawladdii islaamka ee meesha dawlad aada u qurux badan leh buu ka tegey markaas cabdiraxmaan الnaasir dawladdii quruxda badnayd ee uu ka tegey inankiisii baa dhaxlay la odhan jiray alxakam ibnu cabdiraxmaan الnaasir alxakam waxaa nin caalima aqoon badan diin jecel alla ka cabsi badan dawlad deganna helay isna dhanka cilmigu isaga faafayba waa maktabadihii caalamka ugu waaweynaa ninkii samaystay 400,000 oo mujalladood bay maktabadiisa ka koobnay isagu nin caalima oo faqiiha buu ahaa mudduu haystay laakiin khaltadii ugu weynayd buu galay bay yidhaahdaan dawladdii aadka u ballaadhnayd ee meeshaa ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn inan yaroo uu dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadii culamada ugu da'weynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda kuwa ugu yareeyana 7 jir adigu nin 7 jir meelahaasiya da'diisu hishaam ibn alxakam ibn cabdiraxmaan الnaasir ninkii la odhan jiray waa hishaam الثالث ninka u yaqaaneen ama almu'ayad billah lagu tilmaamo hishaamka markii meesha loo dhiibay hishaam ilmo yar buu ahaa maadaama uu ilmo yar iska ahaa wasi buu u sameeyey ama cid ilaalisa isaga islaan hooyo ah iyo 2 nin oo kale taariikhdaasi mar rabo bitafsiil inaan uga